السلام علیکم۔ ہم لوگ جو ہے وہ ناول پڑھ رہے ہیں آنگن، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ اماں دکھوں میں مگن رہتی اور ابا اپنی دنیا میں مگن۔ دفتر سے آنے کے بعد وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گھر میں گزارتے۔ اماں کسی نہ کسی بات پر لڑتی اور ابا باہر کی راہ لیتے۔ قسم قسم کے دوست آ جاتے جن سے گھنٹوں جوش و خروش سے باتیں ہوتی۔ ایک بار اس نے ابا کی باتیں سننے کی کوشش کی تھی، مگر آزادی، گاندھی اور آزاد وغیرہ کے ناموں کے سوا اس کے پلے کچھ بھی نہ پڑا تھا۔ وہ اکتا کر دروازے کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ ہاں، صفدر بھائی کو ان باتوں سے کچھ ایسی دلچسپی تھی کہ گھنٹوں سر جھکائے بیٹھے رہتے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر وہ اشاروں سے انہیں اٹھانا چاہتی، مگر صفدر بھائی پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ صفدر بھائی سے روٹھ جاتی۔ ان دنوں تو صفدر بھائی اس کی خوشیوں کا سہارا تھے۔ صفدر بھائی سے کسی عام سی کہانی وابستہ تھی۔ یہ کہانی سناتے ہوئے اماں کتنی مغرور معلوم ہوتی۔ اس دن بھی جب وہ اور آپا اماں کے پاس بیٹھی تھیں تو اماں نے صفدر بھائی کی کہانی چھیڑ دی۔ اس صفدر بدذات کا باپ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ اس کا دادا اور باپ تمہارے دادا کی زمینوں پہ کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گھر کے کاموں کو بھی نوکروں کی طرح انجام دیتے۔ جانے کیسے یہ دونوں بدبخت تمہاری دادی کے سر چڑھ گئے تھے، جو گھر میں کوئی ان سے پردہ بھی نہ کرتا۔ ویسے تمہاری دادی کی طبیعت تو گاؤں بھر میں مشہور تھی۔ ان کی سختی کا یہ عالم تھا کہ جب کسی نوکر چاکر سے ناراض ہوتی تو بٹی ہوئی رسی لے کر اس کھال ادھیڑ دیتی۔ ہائے کیا غرور تھا، کیا روب تھا! جدھر سے گزرتی لوگوں کے رخ قبض ہو جاتی، مگر صفدر کے باپ دادا سے ہمیشہ عنایت سے بولا کرتی۔ تمہاری دادی کا تو یہ حال تھا کہ کبھی اپنے شوہر سے سیدھے منہ بات نہ کی، اور اللہ رکھے، اللہ مرحوم کو بخشے، انہوں نے تمہاری دادی کو دکھ بھی بہت دیے تھے۔ ان کی دو اشنائیں تھیں، جو جن کے 3 لڑکے تھے۔ دادا نے اپنی آشناؤں کے لیے الگ الگ گھر بنوا رکھے تھے۔ انہیں تمہاری دادی کی حویلی میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ ہاں، ان کے بچے حویلی میں آتے، جنہیں تمہاری دادی ناموں کے ساتھ حرامی کہہ کر پکارتی۔ ویسے ان دونوں آشنائیں رکھنا اتنی بری بات نہ سمجھی جاتی، اس لیے تمہاری دادی یہ سب کچھ برداشت کر لیتی۔ جائز بیوی کی شان تو اسی طرح دوبالا رہتی ہے۔ زمینداری کا ساتھ کام تمہاری دادی کے سپرد تھا۔ زمینداری کا سارا کام تمہاری دادی کے سپرد تھا۔ دونوں داشناؤں کے کھانے پینے کا سامان اپنے سامنے تلوا کر بھجوا دیا کرتی۔ شادی کا معاملہ بھی خود تمہاری دادی طے کرتی۔ انہوں نے تمہارے باپ اور چچاؤں کی شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ بہوؤں کو وہ بہت دبا کر رکھتی، مگر انہوں نے مجھ سے کبھی زیادتی نہ کی۔ میں ان کی طرح بڑے گھر کی بیٹی تھی۔ میرا بھائی انگلینڈ میں پڑھتا تھا۔ مجھ میں تمہاری دادی جیسا روب تھا۔ تمہاری بڑی اور منجلی چچی ان کے سامنے منہ نہ کر پاتی۔ تمہاری دادی اگر کسی کے سامنے جھکتی تو وہ تمہارے سب سے چھوٹے چچا تھے۔ جب خلافت کی تحریک چلی تو وہ ترکی چلے گئے، پھر ان کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گئے۔ پھر بھی تمہاری دادی نے کبھی کسی کے سامنے ایک آنسو نہ بہایا، بیٹے کو یاد کر کے ایک آہ نہ بھری کہ کہیں ان کے روب داب کی نظریں نیچے نہ ہو جائیں۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تمہاری سلمیٰ پھوپھی نے 14 سال کی عمر میں ان کا منہ کالا کر دیا۔ تمہاری دادی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ صفدر کے باپ کے ہاتھ پکڑے سرگوشیاں کر رہی ہے۔ اس دن دادی نے سلمیٰ پھوپھی کو کمرے میں بند کر کے اتنا مارا کہ سارا جسم نیلا ہو گیا۔ جب میں ان کے جسم پر ہلدی چونا لگانے بیٹھی تو کانپ کانپ گئی۔ پھر بھی یہ سزا ملی۔ سزا تمہاری پھوپھی کے لیے کتنی کم تھی، انہیں تو زندہ دفنا دینا چاہیے تھا۔ دوسرے دن انہوں نے صفدر کے باپ دادا کو زمینوں سے نکال دیا۔
اور 2 चमारों को बुला कर हुक्म दिया कि इन्हें सबके सामने जूते मारकर गांव से निकाल दे। इसी दिन शाम को नायन ने आकर बताया कि जाने सफदर के बाप दादा से क्या कसूर हुआ कि सबके सामने जूते मारे गए। वो दोनों गांव से चले गए। इस खबर को सुनकर दादी ऐसे बेपनाह रौब से उठी कि सब कांप गए, मगर तुम्हारी सलमा फुप्पी जीते जीते जी मर गई। इस किस्से के बाद उन्होंने ना तो ढंग से कपड़े पहने और ना बालों में कंघी की। तुम्हारी दादी इन्हें हर वक्त नजरों में रखती। एक दिन मैंने इनको बड़ी अजीब हालत में देख लिया। सर्दियों के दिन थे। तुम्हारी सलमा फुप्पी भी धूप खाने छत पर गई हुई थी। इनके करीब छत की मुंडेर पर जंगली कबूतर बैठा गुटरगू कर रहा था और सलमा इससे कह रही थी, ए कबूतर, तू शहजादियों के पैगाम ले जाता है, मेरे हाल पर रहम कर, एक पैगाम मेरा भी ले जा। इससे कहियो कि सलमा तेरे फराक में तड़पती है। कबूतर तो खैरो यूं ही फुर से उड़ गया, मगर मैंने तुम्हारी दादी को ये बेशर्मी की बातें कह सुनाई। उन्होंने बड़ी शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि दूसरी बहुओं को ये बातें ना मालूम हो, फिर भी ये बात तो सबको मालूम होकर रही। अल्लाह जाने वो कबूतर था कि इस दिन तुम्हारे दादा कहीं बाहर गए थे और कह गए थे कि रात मेहमान खाने में रहेंगे। दादी ने इस दिन सोने से पहले घर में ताला लगाकर चाबियां अपने सरहाने रख ली थी, मगर जब सुबह उनकी आंख खुली तो चाबियों का गुच्छा और तुम्हारी सलमा फुप्पी दोनों गायब थे। तुम्हारी दादी दम बहुत बैठी थी। उन्होंने सबको ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रही हो कि अगर मुंह से उफ की तो जिंदा गाड़ दूंगी, कुत्तों से नचवा दूंगी। दूसरे दिन शाम को दादा वापस आए तो दादी ने बंद कमरे में देर तक बातें की। जब वो बाहर निकले तो इनका चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इतना किस्सा कहकर अम्मा ने बड़ी हसरत से कहा था कि काश सलमा मेरी बेटी होती तो पहले ही दिन इसे अपने हाथ से जहर खिला देती। तुम्हारे दादा जान क्या करते, मगर उसी दिन तुम्हारे अब्बा चंद दिन की छुट्टी लेकर आ गए और बड़ी बेशर्मी से सलमा के हक में अपने अब्बा से लड़ते रहे। मेरा गैरत से बुरा हाल था। काश तुम्हारे बाप से मेरी शादी ना हुई होती। तुम्हारी दादी गुस्से से टहलती रही, मगर तुम्हारे अब्बा की मूछों की लाज रखते हुए मुंह से कुछ न बोली। मगर तुम्हारे दादा को जाने क्या हुआ कि उसी वक्त अपनी दाशनाओं को घर से निकाल दिया और गांव से चले जाने का हुक्म भिजवा दिया। दादी को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने हुक्म दिया कि सिर्फ दाशना ही जाएंगी, मगर इनके बच्चे नहीं जाएंगे, इसलिए कि वो इनके शौहर का खून थे। तीनों लड़के घर आ गए। तौबा, उनकी सूरतें देखकर घिन आती थी। दोनों छोटे लड़के सारा दिन पिल्लों की तरह रोते। बड़ा लड़का दौड़ दौड़ कर घर के काम करता। दोनों छोटे लड़के ऐसे नदीदे थे कि बरसात के दिनों में मक्खियों की भिनकी हुई झूठी गुठलियां चूस चूस कर हैजे में मर गए। शुक्र है मर गए, वरना क्या पता कि तुम्हारे अब्बा इन्हें भी आज कलेजे से लगाकर किसी कॉलेज में पढ़वा रहे होते। सलमा ने भाग कर निकाह कर लिया था। तुम्हारे अब्बा की धमकियों से डरकर तुम्हारे दादा ने बज़ाहिर कुछ ना किया, मगर जहाँ कहीं सलमा के मियाँ नौकरी करते, इसे छुड़वा देते। सलमा और वो दोनों भूख के मरते। सच्ची बात तो ये है कि इन्हें तो कुत्तों की तरह भूखा मरना चाहिए था, मगर तुम्हारे अब्बा ने इन्हें इंसानों की तरह मर जाने दिया। दफ्तर की पैदाइश पर सलमा को दिक हो गई सलमा को दिक हो गई और कुछ दिन बाद एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गई। जब दादी को सलमा फुप्पी की मौत की खबर लगी तो जाने इनकी शर्म कहाँ मर गई। अपनी बेहया बेटी की मौत पर सीना कूट कूट कर रोने लगी। मुझसे तो कसम ले लो, जो मेरी आंख से एक आंसू भी गिरा हो। हैरान होकर तुम्हारी दादी को देख रही थी, जो नौकरों चाकरों के बीच में लोट लोट कर रो रही थी। इस वक्त उन्होंने अपने तीनों बेटों को तार करवा दिए। तुम्हारे अब्बा और बड़े चाचा इस कलमुही की मौत पर भागे चले आए
मगर तुम्हारे मंझले चाचा ने सबकी इज्जत रख ली। उन्होंने इस जन्म जली की मौत पर आने से इनकार कर दिया। तुम्हारी दादी रो धोकर चुप हो गईं, मगर मेरी नजरों में इनकी जर्रा भी इज्जत ना रह गई। बस मजबूर थी जो खामोश रही। तुम्हारे अब्बा और बड़े चचा इसके गांव चले गए जहां सलमा रहती थी, और जब तुम्हारे अब्बा वापस आए तो इस कलमुहे सफ्तर को सीने से लगा लाए। सलमा को मरे 40 दिन भी ना हुए थे कि तुम्हारे दादा सजदे के लिए झुकते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। देखते देखते घर तबाह हो गया। तीनों बेटों ने इस गांव में रहना पसंद ना किया और जागीर को खड़े खड़े एक नवाब के हाथों बेचकर अपनी अपनी मुलाजिमतों पर वापस चले गए। अगर वो जायदाद होती तो आज मैं दादी की जगह मलका बनकर बैठती, मगर नसीब में तो ये लिखा था, अब तुम्हारी दादी अपने बड़े बेटे के टुकड़ों पर पड़ी एड़ियां रगड़ रही है, और इस फसाद की जड़ की औलाद मेरी छाती पर मूंग दल रही। हाय! अम्मा जब भी आपा को ये किस्सा सुनाती तो बड़े गौर से इनकी तरफ देखती, और आपा जैसे घबरा कर इनसे नजरें बचा लेती। अम्मा आपा से तो कुछ न कहती, मगर उसे समझाने लगती, मेरी जान, तुम इस कलंक के टीके के पास ज्यादा न बैठा करो। इसके बाप दादा ने मेरे राजपाट छीन लिया। अम्मा की इस नसीहत का उस पर जरा भी असर ना होता। इसे तो गुस्सा आता कि जब सफदर भाई इतने अच्छे हैं तो अम्मा उनसे क्यों नाराज रहती हैं। एक दिन तो वो अम्मा की शिकायत भी करना चाहती थी, मगर जब सफदर भाई के पास गई तो कुछ ना कर सकी। सफदर भाई, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो इनकी तारीफ करने लगी। मगर मैं बुरा किसे लगता हूँ? किसी को भी नहीं। और वो जल्दी से भाग आई। जाने कौन निचली मंजिल के दरवाजे की जंजीर खड़खड़ा रहा था। इसने लिहाफ से मुंह निकाल कर देखा। कमरे में घोर अंधेरा छाया हुआ था। चची जान की आवाज सुनाई दे रही थी, इन शायरों का बुरा हो, इतनी सर्दी में लोग अपने घरों से कब निकलते होंगे। बादलों की गरज में वो और कुछ ना सुन सकी। अल्लाह, इसने जैसे बेचैनी से करवट बदल ली है। अगर नींद आई जाए तो कैसा अच्छा हो। सहन में कैनवस की आराम कुर्सियां बिछ गई थी। छोटी मेज पर आपा के हाथ का कड़ा हुआ मेजपोश पड़ा था। मामा मेज पर चाय के बर्तन लगा रही थी और अम्मा एक साथ हिदायतें दिए जा रही थी। आपा मेहंदी के छोटे से पौधे पर पानी छिड़कने के बाद अम्मा के पास आ बैठी। सफदर भाई अब्बा के पास वाली कुर्सी पर बैठे थे। वो अब्बा के पास खड़ी थी, मगर कोई भी तो इसकी तरफ मुतवज्जा ना था। सब बेजार थे। इसने कई बार अब्बा के हाथ पर हाथ रखा, लेकिन वो मुस्कुरा कर रह गए। अम्मा सफदर भाई को घूर घूर के देख रही थी। आपा ने इस तरह जल्दी जल्दी चाय पी जैसे किसी जरूरी काम से जा रही हो, मगर इसकी चाय पड़ी ठंडी हो रही थी। इसने मारे गुस्से की प्याली को हाथ भी न लगाया। वो कितनी सख्त रंजीदा हो रही थी। भला ये भी कोई घर है जहाँ सब लोग मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। कैसा अच्छा होता कि वो इस जगह ना आई होती। यहीं आकर तो इसने सबके फूले हुए मुंह देखे थे। वो न जाने और क्या क्या सोचकर सबसे नाराज हो गई थी, और वहां से हट कर मेहंदी की पत्तियां नोचने लगी। तुम चाय नहीं पियोगी बेटी? अब्बा ने पूछा, मगर वो चुप रहकर अपनी खफगी का इजहार कर रही थी। इसका जी चाह रहा था कि खूब जोर से चीखे, नहीं पीते, बला से ठंडी हो जाए। किसी का अजारा है, कूड़ा क्यों कर रही हो? अम्मा ने सख्ती से पूछा, और वो उठकर आपा के पीछे होली, जो लंबे लंबे कदम रखती अपने कमरे की तरफ जा रही थी। सब मुंह बनाए बैठे रहते हैं आपा, इसने बड़े दुख से फरियाद की। यहाँ तो लड़कियां भी नहीं जिनके साथ खेलूं कूदूं तो जी बहल जाए। अरे बिट्टू, तुम इतनी बड़ी हो रही हो और तुमको इतना भी नहीं मालूम कि जब घर में लड़ाई हो तो सब चुप रहते हैं। दोपहर में अम्मा और अब्बा में खटपट हो गई है। इस दिन पहली बार आपा इसको बड़ा समझकर संजीदगी से बता बातें कर रही थी। क्यों लड़ाई हुई? बस यही कि अम्मा को सफदर भाई से नफरत है। जब तक वो इस घर से नहीं जाते ये लड़ाइयाँ भी खत्म नहीं होंगी।
پھر کمرے کے ہلکے سے اندھیرے میں آپا اسے اپنے پاس بٹھا کر سرگوشیاں کرنے لگی۔ جب تمہارے صفدر بھائی چوتھے درجے میں پڑھتے تھے تو میں بالکل چھوٹی سی تھی، مگر مجھے سب یاد ہے۔ ایک بار اماں نے ان کو بے حد مارا تھا۔ جب ابا کو معلوم ہوا تو وہ اماں سے روٹھ کر ٹھاکر صاحب کے گھر چلے گئے تھے۔ پھر ٹھاکر صاحب نے بڑی مشکل سے ابا کو راضی کر کے گھر بھیجا تھا۔ بس اس وقت سے اماں صفدر بھائی سے اور بھی نفرت کرنے لگی۔ کیسے بے شرم ہے کہ تمہارے صفدر بھائی بھی جو یہاں سے جاتے نہیں، اب تو اس لائق بھی ہو چکے ہیں کہ کمائیں کھائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اماں کی ہدایت پر نوکرانی صفدر بھائی کو گرمیوں میں دو دو وقت کا سڑا ہوا کھانا کھلاتی تھی، چلو بھر دودھ میں ڈھیروں پانی ملا کر پینے کو دیتی اور گوشت پر کے چھچڑے کاٹ کر ان کا قیمہ پکا دیتی۔ مگر صفدر بھائی نے کبھی ابا سے شکایت نہ کی۔ ایک دن خود ابا کو جانے کیا سوجی کہ ان کا کھانا دیکھنے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد صفدر بھائی کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگے۔ اس کے بعد بھی صفدر بھائی کی صحت خراب ہی رہی۔ چچڑے تو کتوں کو کھلاتے ہیں نا، وہ تھا نا آپا ہمارا چھوٹا سا کتا ٹامی، اسے بھی تو چچڑے ابال کر دیے جاتے تھے۔ اس نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر آپا ایک دم سسکنے لگی اور وہ حیران ہو کر رہ گئی۔ تم صفدر بھائی سے زیادہ نہ بولا کرو، آپا نے آنسو پوچھ کر جلدی سے کہا اور پھر ہنسنے لگی۔ وہ آپا کی ہدایت کی پرواہ کیے بغیر باہر آ گئی۔ سب اسی طرح بیزار بیٹھے تھے۔ کہیں دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ صفدر بھائی باہر گھومنے چلے، اس نے اماں کی طرف دیکھے بغیر کہا، مگر صفدر بھائی بالکل خاموش رہے۔ اب اسے اسکول میں داخل کروا دو نا، اب اسے اسکول میں داخل کروا دو نا، ورنہ یوں ہی ماری ماری پھرے گی۔ اماں نے تیز لہجے میں کہا، معلوم کروں گا۔ سنا ہے یہاں بس ایک ہی مشن ہائی اسکول ہے اور وہاں صرف انگریزی پڑھائی جاتی ہے، یا پھر اپنے مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے۔ میں انگریزوں کے ان اسکولوں کے سخت خلاف ہوں۔ یہ ہماری غلامی سے ہر طرح کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بات تو ساری یہ ہے کہ تم انگریزوں کے خلاف ہو، ان کی نوکری کرو گے مگر بیٹی کو ان کے اسکول میں نہیں پڑھاؤ گے۔ بس اس خاندان میں تو صرف تمہاری بہن اور بھانجا پڑھے گا۔ تمہاری ایک صاحبزادی 10 درجے پڑھ کر گھر بیٹھ رہی۔ انہیں خیر سے قصے کہانیوں کی واہیات کتابیں دے دے کر تباہ کیا، اب دوسری کو انگریز دشمنی کے سپرد کر دو۔ اماں ایک دم بفر گئیں۔ اس نے گھبرا کر صفدر بھائی کی طرف دیکھا، وہی تو آپا کو کتابیں دیتے تھے۔ صفدر بھائی جیسے بوکھلا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگے اور ابا نے کرسی کی پشت سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس وقت کتنے زخمی نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑائی کے خوف سے باہر آ گئی۔ بیٹھک کے سامنے والے چبوترے پر 2 آرام دہ کرسیاں پڑی تھی۔ وہ وہاں بیٹھ کر پاؤں ہلانے لگی۔ 2 منزلے مکان سے ہارمونیم پر گانے کی آواز آ رہی تھی، کون گلی گیو شام بتا دے کوئی، کاشی ڈھونڈا بندہ ڈھونڈا، گوکل میں ہو گئی شام بتا دے کوئی، کون گلی گیو شام بتا دے کوئی۔ وہ چپکے چپکے بول دہرانے لگی۔ گانا بجانا اسے کتنا اچھا لگتا، مگر اماں کے ڈر سے کبھی گانے کا نام نہ لیا۔ وہ تو اماں کے منہ سے یہی سنتی رہی تھی کہ شریفوں کے گھروں کی لڑکیاں نہیں گاتیں۔ چبوترے پر بیٹھے بیٹھے شام کے اندھیرے چھانا لگا، مندروں سے گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی اور ڈھیروں پرندے بسیرا لینے کے لیے درختوں میں شور مچا رہے تھے۔ سامنے کچی سڑک پر بکریوں کی ریوڑ دھول اڑاتا گزر رہا تھا۔ وہ انہیں گننے لگی، مگر جی نہ لگا۔ گھر میں لڑائی دیکھ کر وہ کتنی رنجیدہ ہو گئی تھی۔ اندر چلو بٹو، رات ہو رہی ہے۔ جب صفدر بھائی نے آ کر اسے اٹھایا تو وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ جب تم اسکول میں داخل ہو جاؤ گی تو دل بہل جائے گا۔ صفدر بھائی نے کس طرح اسے سینے سے لگایا تھا جسے مارے ممتا کے تڑپ رہی ہو۔ ماما لالٹین ہاتھ میں لیے جانے ادھر سے ادھر کیا کرتی پھر رہی تھی۔
ابا اور اماں اسی طرح بیزار بیٹھے تھے۔ گھوم آئے، اماں نے سختی سے سوال کیا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ابا سے مخاطب ہو گئیں۔ میں کہتی ہوں کہ اسے فوراً اسکول میں داخل کراؤ، مجھے تو اپنی اس لڑکی پر ارمان پورے کرنے ہیں۔ تمہارے ارمان تو بہن اور بھانجے پورے ہو گئے۔ صفدر میاں، تم اپنے کمرے میں جاؤ، ابا نے نرمی سے کہا، اور جب صفدر بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے تو ابا ایک دم سخت ہو گئے۔ مجھے مشن اسکولوں سے نفرت ہے، میں اسے نہیں پڑھاؤں گا، بے شک جاہل رہے۔ یہ تو میں دیکھوں گی کہ جاہل رہے گی یا پڑھے گی۔ تم کو تو اللہ واسطے کا بیر ہے انگریزوں سے، جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھید کرو۔ اماں کی آواز میں اس بلا کا طنز تھا کہ ابا کرسی سے اچھل پڑے۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اپنے بھائی کو میرے پیسے کیوں رکھوائے؟ میں تو اپنے بچوں سے مجبور ہو کر نوکری کر رہا ہوں۔ اگر تم نے وہ روپے غائب نہ کیے ہوتے تو میں ان سے کوئی تجارت کر لیتا۔ کون سے روپے؟ اماں جیسے بلبلا اٹھی۔ وہی جو زمین بیچنے کے بعد میرے حصے میں آئے تھے۔ خوب، وہ روپے تو عالیہ اور تہمینہ کے لیے ہیں۔ یہاں کیوں رکھتی؟ اس لیے نا، تاکہ تمہاری بہن اور بھانجے کے کام آ جاتے۔ میں اب ایسی بدھو نہیں ہوں۔ اماں ہنسی۔ میں تمہارے بھائی پر دعویٰ کر دوں گا۔ جانتے ہو میرے بھائی کی بیوی انگریز ہے۔ اماں نے بڑے غرور سے سر اونچا کر لیا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، تمہارے بھائی بیچارے یوں ہی پھرتے تھے۔ انگریز بیوی کو لا کر تو بڑا عہدہ ملا ہے۔ ابا اس طرح بات کر رہے تھے جیسے گالی دے رہے ہوں۔ تم کو نوکری کرتے 15 سال ہو گئے مگر بڑا عہدہ نہ ملا، اس لیے اب جلو گے نا؟ جلو گے نہیں تو اور کیا کرو گے؟ اماں نے حقارت سے جواب دیا۔ اف! ابا نے سخت بیزاری سے منہ پھلا لیا اور پھر دالان کے کونے میں کھڑی ہوئی چھڑی اٹھا کر باہر چلے گئے۔ اماں دوپٹے کا پلو منہ پر ڈال کر دھیرے دھیرے رونے لگی۔ آپا آ کر انہیں سمجھانے لگی تو انہوں نے آنسو پوچھ لیے۔ میں نے وہ روپے تم دونوں بہنوں کے لیے جمع کرائے ہیں، ورنہ صفدر اور نجمہ پر اڑ جاتے۔ اماں نے روندی ہوئی آواز میں کہا اور لمبی لمبی آہیں بھرنے لگی۔ اس وقت اسے محسوس ہو رہا تھا کہ صفدر بھائی بھوت ہیں جو سب کچھ کھا جائیں گے۔ اماں کے لیے اس کا جی تڑپ اٹھا تھا۔ یہی چاہتی تھی جا کر اماں کے لپٹ جائے، مگر مارے گھبراہٹ کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ پورا چاند ابھر چکا تھا۔ ہارمونیم پر گانے کی مدھم مدھم آواز آ رہی تھی۔ جو میں جانتی بچھڑت ہو پیا، گھونگھٹ میں آگ لگا دیتی۔ وہ گیت سنتے سنتے سو گئی۔ سوتے میں ایک بار اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے، مگر وہ نہ اٹھی۔ جانے رات سب نے کھانا بھی کھایا تھا کہ نہیں۔ وہاں آئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابا کی بیٹھک آباد ہو گئی۔ کسم دیدی کے پتاجی بھی آنے لگے تھے۔ اماں ہر وقت غصے سے بھپری رہتی۔ یہ سب بیکار لوگ ہیں، انہیں دنیا کا کوئی کام نہیں۔ بیٹی دن رات گاتی ہے اور باپ سیاست بکھیرتا ہے۔ کسم دیدی اماں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ نفرت کی سب سے بڑی وجہ تو یہی تھی کہ ان کے پتاجی انگریز راج کے خلاف تھے۔ اس پر ظلم یہ کہ وہ ہندو تھے اور ان کی بیوہ بیٹی گاتی بجاتی رہتی تھی۔ اماں کو کسم دیدی سے ذرا بھی ہمدردی نہ تھی، حالانکہ انہوں نے دوسری ہی ملاقات پر اپنی ساری بپتا کہہ سنائی تھی۔ میں تو اس وقت 14-15 سال کی تھی، شادی کے صرف 3 مہینے ہوئے تھے۔ وہ ان دنوں امرتسر میں بدلی ہو کر گئے تھے۔ جس دن وہ جلیاں والا باغ کے جلسے میں شریک ہونے لگے تو ساس سسر نے بہت روکا، مگر وہ ان کی باتوں پر ہنستے رہے۔ میں اپنے ساس سسر کی باتیں سن سن کر پاگل ہوئی جا رہی تھی، پر مارے لاج کے کچھ نہ کہہ سکی۔ گھونگھٹ کے اندر سے ان کے اٹھتے ہوئے پاؤں دیکھتی رہی تو وہ تو کہتے تھے کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، پر جاتے سمے میرے دل کی مرضی نہ پوچھی۔ وہ ہنستے ہوئے چلے گئے اور پھر کبھی نہ مڑے۔ میں ان کی راہ میں تک تک کر تھک گئی۔
मुझे बेवा जानकर सब मेरे साए से बचते हैं, पर जाने क्या बात है कि मैं आज तक अपने को बेवा नहीं समझती। मैं बेवा हूँ मौसी, कुसुम दीदी ने अम्मा की तरफ देखकर पूछा था, पर फिर जाने क्यों छत तकने लगी थी। अम्मा ने अपने सामने पानदान खींच लिया था, और वो जाने क्यों इस वक्त कुसुम दीदी के लिए पट गई थी। इन्हें अगर मुझसे मोहब्बत होती तो कभी न जाते, इन्हें तो सिर्फ अपने देश से मोहब्बत थी। अब मैं अपनी मोहब्बत को कहाँ ले जाऊं? उन्होंने तो ये भी ना सोचा कि मेरे सीने में भी दिल है। कुसुम दीदी ने जैसे फरियाद की और फिर साड़ी के पल्लू में मुंह छुपा लिया। अम्मा ने शायद इनकी बेशर्मी से घबराकर मुंह फेर लिया था। कुसुम दीदी जब पहली बार इसके घर आई थी तो ऐसा महसूस हुआ था कि कहानियों की परी आ गई है। इस दिन वो घबरा घर से बेजार होकर बाहर चबूतरे पर बैठी। इसी दिन तो सब फसाद के बाद सफदर भाई इसे स्कूल में दाखिल कर आए थे। सफदर भाई ने शायद पहली बार अब्बा की मर्जी के खिलाफ कोई हरकत की थी, मगर अब्बा ने इन्हें एक लफ्ज ना कहा था, सिर्फ अम्मा से बात ना की थी। जब वो बोलती तो अब्बा मुंह फेर लेते। कुसुम दीदी अपने 2 मंजिला मकान से उतरकर इनके पास आ खड़ी हुई थी। नन्हे नन्हे गोरे पांव चांद के 2 टुकड़ों के मानिंद मालूम हो रहे थे, और उनकी लंबी मोटी आंखों में कैसे आसीबी सी कैफियत थी। वो इसका हाथ थामकर कितने प्यार से मुस्कुराई थी। मैं राय साहब की पुत्री हूँ, तुम्हारी अम्मा से मिलने आई हूँ, उन्होंने धीरे से कहा था। और इसे कहानियों की वो शहजादी याद आ गई थी जिसके मुंह से बात करते वक्त फूल झड़ते थे। तहमीना आपा और कुसुम दीदी की ऐसी दोस्ती गठी कि वो दोनों घंटों कमरे में जाने क्या क्या बातें करते रहती। अम्मा इतनी देर तक जली फिरती, और जब कुसुम दीदी अपने घर चली जाती तो अम्मा को कोई न कोई बुरी बात याद आ जाती। कमबख्त काफिरों में क्या बुरा तरीका है कि दूसरा निकाह नहीं करते। कैसा अजाब होता है जवान जहान औरत को बिठाए रखना। हमें पता है कि ये जवान जहान बेवाएं किस तरह हंडिया में गुड़ फोड़ती हैं। आपस सर झुकाकर सब कुछ सुन लेती, मगर उसे मगर उसे ऐसी बातें बड़ी बुरी लगती। तुम दीदी तो चोरी छुपे उसे हारमोनियम भी सिखाने लगी थी। कुसुम दीदी गुड़ खाती ही नहीं जो फोड़ेंगी, उन्हें गुड़ से नफरत है। वो गुस्से से चीख पड़ी थी, और अम्मा खिलखिला कर हंस। इस दिन इसने आपस से बात भी न की थी। ऐसी खामोशी किस काम की कि अपनी सहेली की तरफ से बोलती तक नहीं थी। बड़ी आपा है कहीं की, वो चुपके चुपके बड़बड़ाई थी। इस रोज शाम को जोर से आंधी चली और बादल घिर कर आ गए। शायद जून के आखिरी दिन थे। सारी रात बादल छाए रहे, और किसी किसी वक्त हल्की सी बारिश हो जाती। अम्मा और अब्बा कमरे में सो रहे थे। वो आपा के साथ बरामदे में सो रही थी। किसी वक्त हवा तेज होती तो बौछार पाइंती तक आती और इसकी आंख खुल जाती, मगर एक बार जो इसकी आंख खुलती तो आपा अपने बिस्तर पर ना थी। बादल धीरे धीरे धमक रहे थे। इसे डर लगा, मगर आपा चंद ही मिनट में आ गई। पर वो अकेली ना थी, सफदर भाई भी साथ थे। इसे सख्त हैरत हुई। क्या आपा रातों को सफदर भाई से बात करती है? क्या वो अम्मा से इतना डरती है? आपा बिल्लियों जैसी चाल से आई, और जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी, सफदर भाई ने इन्हें लिपटा लिया, फिर इनके चेहरे पर झुके रहे। इसने मारे हैरत के सांस तक रोक ली थी। सलमा पुप्पी की कहानी इसे याद आ रही थी। इस वक्त इसे कितने अजीब से एहसासात हो रहे थे। सुबह जब आपा इसे स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही तो उसने धीरे से पूछा, आपा रात तुम कहाँ चली गई थी? मैं मारे खौफ के आपा के होंठ नीले पड़ गए थे। मैं कोई अम्मा से थोड़ी कहूंगी, मैं किसी से नहीं कहूंगी। ने पूरी औरतों की तरह आपा को तसल्ली दी तो उन्होंने उसे लिपटा लिया। उसका सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था। अगर तुमने अम्मा से कह दिया तो न जाने वो क्या करेंगी। सलमा फूफी के साथ भी जो कुछ ना हुआ होगा। बिट्टू तुम्हारे सफदर भाई मुझे अच्छे लगते हैं, बस इतनी सी बात है। वो खुद मुझे अच्छे लगते हैं। मैं भला अम्मा से कैसे कह सकती हूँ?
कहीं अम्मा भी इन्हें चपरासी से जूते। आपा ने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख दिया। का रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। मैं इनको यहाँ से भगा दूंगी। ये बात ठीक है। दालान में सफदर भाई खड़े थे। वो इनके साथ स्कूल चली गई, मगर वहां भी इसका जी न लगा। सफदर भाई कहते थे कि स्कूल जाकर जी बहल जाएगा, मगर वो तो बड़ी होती जा रही थी। हर बात का इसके दिमाग पर असर होता। रात का किस्सा बार बार याद आता और वो अंजाम के खौफ से एक लफ्ज ना पढ़ सकी थी। इस दिन स्कूल के निगरान ने घर आने को कहा था। अम्मा और आपा सारा दिन घर सजाती रहीं। दीवारों में तने हुए मकड़ी के जाले तक साफ किए गए। सफदर भाई गेंदे और गुलदस्ती के फूल ले आए, जो नीले गुलदानों में सजा दिए गए। मामा ने बाल्टियां भर भर कर सैन धोया और वहां मेहंदी के पौधे के पास आराम कुर्सियां और मेज बिछा दी गई। मेज पर आपा के हाथों का कड़ा हुआ सबसे खूबसूरत मेज पोश बिछाया गया। चाय के लिए नया जापानी सेट निकाला गया। वो सेट इसी वक्त निकाला जाता जब खास किस्म के मेहमान आते। चाय के साथ खाने की कोई चीज तली गई। अम्मा इस दिन बेहद खुश और मसरूफ नजर आ रही थी। दोपहर में उन्होंने न खुद आराम किया, न मामा को कमर टिकाने दी। भाई हद है, अंग्रेज होकर खुद हमारे घर आने को कहा है। अम्मा बार बार आपा से कहती और खिली जाती। अम्मा की इस बात पर इसने कई बार महसूस किया था कि सफदर भाई अपनी मुस्कुराहट रोकने के लिए होंठ बीच लेते हैं। मेरा ख्याल है कि ज्यादा लोगों को चाय पर शरीक होना ना होना चाहिए। वो अंग्रेज है, शायद इसे पसंद ना करे। 4 बजने में थोड़ी सी देर रह गई थी, तो अम्मा ने तेवरी पर बल डालकर अपने हिसाब बड़ी आम सी बात की और सफदर भाई उसी वक्त अपने कमरे में चले गए। ठीक 4 बजे मिसेस हार्वर्ड आ गई। अम्मा और आपा ने इनका खैर मकदम किया। मिसेस हार्वर्ड की नीली कांच की गोलियों जैसी आंखें घूम घूम कर घर का जायजा ले रही। वो कुर्सी पर बैठते ही जल्दी जल्दी बोलने लगी। आप लोगों से मिलकर हम बहुत खुश हुआ। आपका घर बड़ा अच्छा है, बड़ा साफ है। दूसरा, यहाँ का लोग तो बड़ा गंदा घर रखता है। बड़ा बड़ा बेगम भी घर साफ नहीं रखता। हम हम पर अबरूर आएगा आप लोगों के पास। हम फिर जरूर आएगा आप लोगों के पास। हाँ, इस मुल्क के लोग बड़े गंदे होते हैं। हमारी भाभी, यानी हमारे भाई की बीवी अंग्रेज है, अम्मा ने बड़े फख्र से कहा। अच्छा, नीली कांच की दोनों गोलियां मारे हैरत की टूटती नजर आने लगी थी। मिसेस हार्वर्ड की गहरी नीली आंखें इसे कितनी प्यारी लगी थी। स्कूल में जब वो इनके कमरे में जाती तो चुपके चुपके इनकी आंखों को देखती रहती। यहाँ की औरतें मुर्गियां पालती हैं और इनकी गंदगी, अम्मा जाने और क्या कहती कि आपा बीच में बोल उठी। अब आप चाय तो पिए। जब से सफदर भाई अम्मा की बात पर अपने कमरे में चले गए थे, इस वक्त से आपा बेजार हो रही थी। इनके चेहरे पर अचानक थकन के आसार पैदा हो गए थे। हाँ हाँ तेमीना बेटी, मामा से कहो चाय के नाम पर अम्मा भुखला गई। इनका चेहरा फीका पड़ गया। जिस वक्त अब्बा दफ्तर जा रहे थे, तो अम्मा ने इनसे कई बार कहा था कि चाय के वक्त पहुंच जाए, ताकि मिसेस हार्वर्ड से अंग्रेजी में बातें करके इसे खुश कर सके। तुम हमारे पास बैठना मांगता आलिया। मिसेस हार्वर्ड ने प्यार से इसको देखा और वो आपा के पास से सरक कर इनके करीब बैठ गई। मगर जैसे ही चाय प्यालियों में उंडेली गई, तो वो जल्दी से एक प्याली उठाकर खड़ी हो गई। अम्मा ने घूर कर देखा, मगर वो सफदर भाई के कमरे की तरफ लपक गई। सफदर भाई अपने कमरे में औंधे मुंह पड़े थे। वो जाने इस वक्त क्या सोच रहे थे। कमरों के अंदर कितनी जल्दी शाम हो जाती है। इनके कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। सफदर भाई, चाय। किसने प्याली मेज पर रख दी। अरे वाह, वो उठकर बैठ गए। आलिया बिट्टो, तुम भी मेरे साथ पियो। नहीं, मिसेस हार्वर्ड के साथ पीऊंगी। वो बाहर आ गई।
मिसेज हार्वर्ड मजे ले लेकर शामी कबाब खा रही थी और मिर्चें आंसू बनकर टपक रही थी। आपका लड़का बड़ा होशियार है, खूब पढ़ता है। आपका लड़की बड़ा होशियार है, खूब पढ़ता है। मिसेस हार्वर्ड ने इसकी तारीफ की तो वो शर्मा गई। जी हाँ, हमारी लड़की बड़ी होशियार है। वैसे यहाँ की लड़कियाँ बड़ी कोड़ मगज होती हैं, पढ़ने के नाम से भागती हैं। हिंदुस्तानी लोग अपनी लड़कियों को जाहिल रखकर खुश होते हैं। अम्मा फिर तरंग में आ गई थी। कोड़ मगज, मिसेस हार्वर्ड ने समझना चाहा। बस होती हैं। और आपकी इस लड़की ने कितना पढ़ा? मिसेस हार्वर्ड ने हंसकर पूछा। 10 दर्जे। फिर ये बीमार पड़ गई। अम्मा ने कहा। आपा इस पूरे वक्त को खामोशी से गुजारती रहीं। इन्होंने मिसेस हार्वर्ड से एक बात भी तो न की। शाम स्नो ला चुकी थी। बसेरा लेने वाले परिंदों की कतारें जाने किस सिमत उड़ी जा रही थी। मिसेस हार्वर्ड बुखला कर उठ गईं। आपका साहब नहीं आया? हमारे को इससे मिलने का बड़ा शौक था। कहीं चला गया होगा दफ्तर के काम को। जी हाँ, जी हाँ, आज इनके एक दोस्त मर गए थे, इसलिए इनके घर गए होंगे। अम्मा इससे बड़ा और क्या बहाना कर सकती थी? एक अंग्रेज औरत के साथ चाय ना पी सकने की कोई बड़ी वजह हो सकती थी। मिसेस हार्वर्ड के जाते ही अम्मा जैसे जुना उठी। देखा, चाय पर नहीं आए ना? वो तो कहो मुझे। अच्छा बहाना याद आ गया। वरना क्या समझती मिसेस हार्वर्ड, देख लेना ये अपनी नफरत के पीछे कुछ करके रहेंगे। भला कोई इनसे पूछे कि अंग्रेज से ज्यादा अच्छा हुक्मरान कौन होगा? अपने लोग तो ऐसे ही हैं कि एक दूसरे का गला काटते रहते हैं। अरे कौन समझाए इस शख्स को? कोई काम लग गया होगा। आपा ने अब्बा की सफाई पेश की। काम? अम्मा बिपर उठी। कोई काम नहीं होगा। अरे वो शख्स, अम्मा जाने और क्या कुछ कहती रहीं। वो जल्दी से सफदर भाई के पास चली गई। चाय की प्याली इसी तरह मेज पर रखे रखे ठंडी हो गई थी। सफदर भाई लालटेन की पीली पीली रोशनी में अजीब से लग रहे थे। सफदर भाई, आपने चाय नहीं पी? अरे तो क्या मैंने नहीं पी? वो प्याली उठाकर पानी की तरह पी गए। मैं नहीं बोलती आपसे। अब पी है तो क्या? वो कमरे से निकल रही थी तो सफदर भाई पुकार रहे थे, मगर इसने जवाब ना दिया। जब काफी अंधेरा हो गया तो मामा ने मेज कुर्सियां हटाकर पलंग बिछा दिए। मामा थकन से चूर हो रही थी और अफ्यून के नशे से आंखें बंद हो रही थी। इनके हर मर्ज का इलाज सिर्फ अफ्यून से होता था। नन्ही सी काली गोली निगलते ही वो सारे दिन के दर्द फिट फिट भूल जाती थी। थकन गायब हो जाती और वो मलका जैसी शान से सो जाती। मामा बिस्तर लगाकर बावर्ची खाने में गईं तो अब्बा आ गए। अम्मा इन्हें देखते ही बिखर गईं। अब आए हैं खान साहब? क्या वो ना समझती होंगी कि आपको इनका आना बुरा लगा? हद है। वो अंग्रेज होकर हमारे घर आए और साहब बहादुर परवाह भी ना करें। अगर वो रिपोर्ट कर दे कि जनाब ने इससे बदसलूकी की तो फिर होश ठीक हो जाएंगे। अम्मा ने इतने जोर से पानदान बंद किया कि मामा घबराकर बावर्ची खाने से बाहर निकल आए। अब वो जमाने लद गए जब तुम्हारे अंग्रेज के नाम से थर-थर छूटती थी, थरथरी छूटती थी। ये दूसरी बात है कि मैं कुछ ना कर सकूं तो क्या नफरत भी नहीं कर सकता? अब्बा ने सख्ती से कहा। बदनीयत ताजिर ये हुक्मरान क्या, मुझे तो इनकी सारी कौम से नफरत है। अगर मेरा दिमाग बड़े भाई जैसा होता तो फिर देखता, मगर मैं तो बंधा हुआ हूँ, नौकरी करने पे मजबूर हूँ। हम्म, वो तो मैं जानती हूँ कि तुम हर वक्त सबको भूखा मारने पर तुले हुए हो। यही तो वजह है कि नौकरी कर रहा हूँ, वरना मैं तो बड़े भाई की तरह दुकान करके बैठ जाता। मगर तो तुम तो सब कुछ अपने भाई के पास रख आई। वो बड़ा दयानतदार आदमी है, उसकी बीवी अंग्रेज है। मैंने 10 दफा कहा कि मेरे भाई भावच का नाम मत लिया करो। अम्मा एकदम सिसकियां भर भर कर रोने लगी। आपा बड़ी खामोशी से पलंग पर पांव लटकाए बैठी थी। इनकी आंखों में आंसू थे। मेली मलगजी चांदनी में इनके आंसू कितने दर्दनाक मालूम हो रहे थे। सब रो, सब लड़ो, वो घर से भाग जाएगी। इसने बड़े बूढ़ों की तरह सोचा था। लड़ाई और आंसू इसकी रूह में लरज रहे थे। वो अपने बिस्तर पर ऊंधी लेट गई और जोर जोर से सिसकियां ले लेकर रोने लगी। देखो बेगम, इन बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। ये सब तबाह हो जाएंगे।
اور ابا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اماں نے آنسو پوچھ لیے۔ ماما کھانا لے آؤ، عالیہ سو نہ جائے۔ اماں نے آواز دی، میں نہیں کھاؤں گی۔ وہ زور سے چیخی اور پھر رونے لگی۔ کھانا آیا تو اس نے ابا کے نرم ہتھیلیوں والے ہاتھ اپنی پیشانی پر محسوس کیے، مگر وہ سوتی بن گئی۔ وہ تو اس دن اعلانیہ سب سے روٹھ گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، گھر کی فضا دھوپ چھاؤں کی طرح بدلتی رہتی۔ ابا کی شامیں بیٹھک میں گزرتی، دوستوں کی جھمکٹ میں وہ زور زور سے باتیں کرتے، ماما چائے بنا بنا کر باہر لے جاتے ہوئے چپکے چپکے بڑبڑاتی رہتی، اور اماں جیسے بڑے اضطراب کے ساتھ ادھر ادھر پھرتی رہتی یا کسی کیے ہوئے کام کو پھر سے کرنے لگتی۔ آپا بدستور خاموش رہتی اور کسی کتاب کے ایک ہی صفحے کو پڑھے چلی جاتی۔ خدا جانے آپا اتنا کم کیوں بولتی تھی؟ کیا محبت لوگوں کو گونگا بنا دیتی ہے؟ کیا محبت کا نام الفاظ کی موت ہوتا ہے؟ پھر لوگ اتنی گھٹیا چیز کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ پاپا تم کتنی معصوم تھی۔ گھر کے اس سرسات ماحول سے گھبرا کر وہ بیٹھک کے دروازے پر جا کھڑی ہوتی۔ نہرو، جناح، گاندھی وغیرہ کے سنے ہوئے ناموں کے علاوہ اس کی سمجھ میں صرف اتنا ہی آتا کہ سب انگریزوں کی برائی کر رہے ہیں۔ اسے کوئی بھی مزے کی بات نہ سنائی دیتی۔ اس پر ابا اسے دیکھتے ہی اندر جانے کا حکم دیتے۔ صفدر بھائی اس کی آنکھوں میں کیے ہوئے اشارے سمجھنے سے انکار کر دیتے۔ وہ بھی تو شام کے وقت بیٹھک سے اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ وہ رنجیدہ ہو کر باہر چبوترے پر جا بیٹھتی اور اسے اپنی پہلی جگہ یاد آنے لگتی۔ کتنی دور رہ گئی تھی وہ جگہ۔ وہاں سے آتے ہوئے ٹرین کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اس نے اتنے درخت گنے تھے کہ سارا حساب نے دم توڑ دیا تھا۔ جیٹھ کا مہینہ تھا، لو چل رہی تھی۔ آموں اور پیپل کے درختوں میں چھپے ہوئے پرندے سارا دن شور مچاتے رہتے۔ صحن میں لگا ہوا مہندی کا چھوٹا سا پودا سوکھ چلا تھا۔ ماما لاکھ پانی ڈالتی مگر اس کی پتیوں پر رونق نہ آتی۔ چاندنی راتوں میں ٹھاکر صاحب کے گھر سے کسم دیدی کے ہارمونیم پر گانے کی آواز آتی تو آپا اٹھ کر ٹہلنے لگتی۔ کسم دیدی ان دنوں ایک ہی گیت کوٹے جاتی، اماں ابا گیت کو رٹے جاتی۔ اماں ابا کے انتظار سے تھک کر آپا سے باتیں شروع کر دیتی۔ وہیں صفدر کے خاندان سے دشمنی کی داستانیں، نجمہ پھپھی کی خود غرضی کے قصے، بھائی اور بھاوج کے محبت بھرے گیت۔ آپا پلکیں جھپکا جھپکا کر سب کچھ سنتی مگر کچھ نہ کہتی۔ آپا کی بیٹھک جب سونی ہوتی تو وہ کسی دوست کے گھر چلے جاتے اور 10-11 سے پہلے واپس نہ آتے۔ رات سونے سے پہلے وہ صفدر بھائی کے پاس چلی جاتی۔ باہر چبوترے پر ان کا پلنگ بچھا ہوتا جہاں وہ خاموش پڑے کچھ سوچتے رہتے۔ صفدر بھائی کہانی سنائیے، وہ جاتے ہی فرمائش کرتی اور ان کی کمر سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی۔ صفدر بھائی اپنے بچپن میں سنی ہوئی کہانیاں یاد کرنے لگتے اور جب کوئی کہانی یاد آ جاتی تو زور سے ہنستے۔ وہ ہمیشہ ایک شہزادی اور ایک غریب آدمی سے کہانی شروع کرتے تھے، اور غریب آدمی شہزادی کو نہ پا سکنے کے غم میں ہمیشہ مر جاتا ہے۔ صفدر بھائی، آپ تو کسی شہزادی سے شادی نہیں کریں گے؟ ایک بار اس نے بڑی فکر سے پوچھا تھا۔ لا حول ولا، میں کیوں مروں گا بٹو؟ وہ اس قدر ہنسے تھے کہ وہ چڑ کر رہ گئی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزرتی جا رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اسکول کھلنے کے دن قریب آ رہے تھے۔ جتنا وقت اسکول میں گزرتا وہ خوش رہتی، ساری دنیا کو بھول جاتی۔ اس دن دوپہر میں جب وہ سو رہی تھی تو اماں کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز نے اسے جگا دیا۔ ابا کی آواز مدھم مگر جھلائی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر دالان میں آ گئی جہاں آپا پہلے سے کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر بات کیا ہے۔ ذرا دیر بعد باہر سے رائے صاحب کی آواز آئی اور ابا باہر چلے گئے۔ آپا ابا کے جانے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اس گھر میں صفدر دولہا بن کر اسی وقت آئے گا جب میری لاش نکل جائے گی۔ ابا نے جاتے جاتے اماں کی بات ایک لمحے کو رک کر سنی اور پھر چلے گئے۔ ابا جیسے ہی بیٹھک میں گئے، اماں نے آ کر آپا کو لپٹا لیا۔ دیکھ لینا، میں زہر کھا لوں گی۔ وہ تم کو اس کمینے صفدر کے ساتھ بیاہنے کی سوچ رہے ہیں۔ ہائے، ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ اس شخص سے شادی کریں گے جس کے باپ دادا نے خاندانی عزت لوٹ لی، میرا راج پاٹ چھین لیا۔
अम्मा रोते रोते पलंग पर बैठ गई। अब इस कमीने को बीए करने के लिए अलीगढ़ भेज रहे हैं। मैं आज ही तुम्हारे मामू को खत लिखूंगी, फिर देखूंगी कि सब कुछ कैसे होता है। वो डर गई कि मामू मियाँ जाने क्या करेंगे। फिर मगर फिर ये सोचकर इसको तसल्ली हुई कि अम्मा तो हमेशा ही मामू मियाँ को खत लिखा करती हैं, मगर वो 2-3 महीने बाद ही जवाब देते हैं। तुम्हारी दादी बेशर्म थी, जो सफदर के बाप को दामाद बनाकर अब तक जिंदा बैठी हैं। मैं तो इसी वक्त जहर खा लूंगी। आप क्यों परेशान होती हैं? कुछ भी ना होगा, आपा जैसे कुएं के तस्से में से बोली। इनका चेहरा सफेद हो रहा था। ये हमारे आसमानी बाप, तू हमारे घर से लड़ाइयाँ खत्म करा दे। सफदर भाई के कमरे में जाते हुए वो चुपके चुपके दुआ कर रही थी। मिस मर्सी की याद कराई हुई ये दुआ इसे बहुत से दुखों से निजात दिलाती थी। कमरे में जाकर देखा कि वहां तो सफदर भाई भी रो रहे थे। कुछ नहीं करता ये आसमानी बाप भी। वो आसमानी बाप से भी रूठ गई थी और रोते रोते सफदर भाई से लिपट गई। सब रो रहे हैं, अल्लाह करे मैं मर जाऊं। वो बहुत संजीदा हो रही थी। अरे, मैं तो अलीगढ़ जा रहा हूँ ना, इसलिए रो रहा हूँ। मुझे अपनी आलिया बिट्टू याद आएगी। उन्होंने हंसते हुए आंसू पोंछ लिए। तुम 10-11 साल की होकर कितनी बड़ी हो गई हो। उन्होंने कहका लगाया। मुझे मालूम है, सब झूठ बोल रहे हैं। सफदर भाई सिर्फ एक हफ्ते बाद अलीगढ़ जा रहे थे। एक हफ्ता वहां पोस्ट की सूरज की तरह जल्दी जल्दी डूबा जा रहा था और वो बीते हुए दिनों को उंगलियों पर गिनती जा रही थी। इतनी रंजीदा रहने लगी थी। इसे यकीन था कि आपा के बाद सिर्फ सफदर भाई इसका ख्याल करते हैं। आपा खामोशी से मोहब्बत करती हैं, मगर सफदर भाई तो इसके साथी हैं, जिनसे वो खेलती है, कहानियां सुनती है। वो चले जाएंगे तो फिर वो क्या करेगी? सफदर भाई ने ये दिन अपने कमरे में बंद होकर गुजार दिए। दिनों आसमान पर बादल छाने लगे थे, भीगी भीगी हवाएं चल रही थी। अम्मा ने सफदर भाई की सूरत देखने से इनकार कर दिया। अब्बा ने अम्मा से बात करनी छोड़ दी थी। वो 10-11 बजे रात तक अंग्रेज दुश्मनी के जबान इजहार में मसरूफ रहते। आपा का मुताला बहुत तरक्की कर गया था। वो जो कुछ पढ़ती इसे हिफ्ज करने लगी थी। घंटों गुजर जाते मगर सफ़ा उलटने की नौबत ना आती। वो घर के माहौल से घबराकर बाहर चबूतरे पर जा बैठती, जहाँ चपरासी बैठा गड़गड़ी पिया करता। वो चपरासी से बातें करने लगती। तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? 15 रुपए। तुमने अपना घर ईंटों का क्यों नहीं बनाया? हम गरीब जो हैं बेटा, पक्का घर बनाकर लोगों को बुरी थोड़ी कर सकते हैं। इससे एकदम सफदर भाई के अब्बा याद आ जाते, जो जीते जी किसी से इज्जत ना करा सके। इसे वो सारी कहानी याद आने लगती जो कितनी बार आपा को सुनाई थी। उसका कलेजा दुखता तो वो उठकर सफदर भाई के पास चली जाती, मगर वो तो इन दिनों बात करना भूल गए थे। दूसरे दिन सुबह सफदर भाई अलीगढ़ जा रहे थे। इनका सामान बंधा रखा था। कमरा बिल्कुल उजाड़ मालूम हो रहा था। अम्मा इस दिन बड़ी बेताबी से सारे घर में टहलती रहीं, जरा जरा सी बात पर मामा को डांटती और आप बड़बड़ाती रहीं। घर से निकालने के बजाय इसे पढ़ने को भेजा जा रहा है। इस मरदूद को हमारी दौलत से पढ़ाकर हमारे सर पर बिठाना चाहते हैं। अल्लाह इसे वापसी नसीब ना करे। शाम को अब्बा सफदर भाई के कमरे में गए और बड़ी देर बाद बाहर निकले, फिर बैठक में चले गए। इतनी देर अम्मा तिल मिलाती फिरती रहीं। वो रात बड़ी अंधेरी थी, आंधी बारिश के आसार थे। इस रात दालान में बिस्तर लगाए गए थे। खाने के बाद सब लोग लेट गए। बड़े ताक में रखी हुई लालटेन की बत्ती नीची कर दी गई। सोने से पहले इसने बड़े इन्हमाक से दुआ की थी कि ये आसमानी बाप सफदर भाई को रोक ले और सुबह कभी भी ना हो। इस दुआ के बाद वो सो गई थी। सुबह के खौफ ने एक बार इसकी आंख खोल दी। उसने देखा कि आपा सफदर भाई के कमरे की तरफ से दबे कदमों आ रही हैं। फिर वो अपने बिस्तर पर लेट गई। इसने इनकी धीमी सी सिसकी की आवाज़ सुनी और फिर सो गई। सफदर भाई सुबह टांगे पर बैठकर चले गए। जाने से पहले वो अम्मा के पास आए थे। जरा देर खड़े रहे, मगर जब अम्मा ने इनकी तरफ देखा तक नहीं तो मामा की दुआएं लेते चले गए। वो दरवाजे तक इनके साथ गईं, मगर जब तांगा कच्ची सड़क पर धूल उड़ाता चल दिया तो वो अब्बा की टांगों से लिपट कर रोने लगी।
وہ پہلا موقع تھا کہ وہ ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی اور وہ سر پر ہاتھ پھیرے رہے، ورنہ ابا کو فرصت ہی کب ملتی جو کسی سے محبت کا اظہار کرتے۔ دوپہر کسم دیدی آ گئی جو چپکے چپکے آپا سے باتیں کرتی رہی۔ شام کو چائے کے بعد ابا نے اماں سے پورے ہفتے کے بعد بات کی تھی۔ جب وہ بی اے کرے گا تو وہ کام ضرور ہوگا، سمجھ گئیں؟ ہم بھی دیکھیں گے۔ اماں کی آواز میں چیلنج تھا۔ دن گزرتے گئے، صفدر بھائی کی یاد مدھم پڑنے لگی۔ اسکول سے آ کر وہ کسم دیدی کے گھر چلی جاتی اور وہاں ہارمونیم پر کن گلی گیوم مورے شام کی مشق کرتی رہتی۔ وہ ان کے گھر میں کتنی خوش رہتی، اسے اپنے گھر کی فضا راس نہ آتی۔ اماں اب بھی ہر وقت فکر مند اور بھپری ہوئی نظر آتی۔ آپا اسی طرح تو کتاب کے ایک ہی صفحے پر نظر گاڑے پڑی رہتی یا پھر نظریں جھکائے کسی نہ کسی کام میں اماں کے ہاتھ بٹاتی رہتی۔ اس نے جی میں فیصلہ کر لیا کہ صفدر بھائی کے علاوہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ صفدر بھائی کے کمرے میں بڑا سا تخت ڈال دیا گیا جس پر سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ کھانے کے لیے اس پر دسترخوان سج جاتا۔ جب سے صفدر بھائی کمرے میں کھانا شروع ہوا تھا، آپا کی خوراک بہت کم ہو گئی تھی۔ صفدر بھائی نے علی گڑھ جا کر صرف ایک خط لکھا تھا، اس کے بعد انہوں نے کوئی خط نہ لکھا۔ ابا نے منی آرڈر سے روپے بھیجے تو وہ بھی واپس کر دیے تھے۔ اس روز ابا بہت رنجیدہ تھے مگر اماں بے حد خوش نظر آ رہی۔ وہ بڑے طنز سے ہنس رہی تھی اور ابا نظریں چرا رہے تھے۔ وہ جانتا ہے کہ تم انہی روپوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی ہو۔ آخر ابا کو بولنا ہی پڑا۔ اماں مارے غصے کے بکھر گئیں۔ تو کیا میں اس نیچ کسان کے بیٹے کو سینے سے لگائے رکھتی؟ کیا ہماری اولاد نہیں جو اس پر دولت خرچ کی جائے؟ وہ احسان فراموش کمینہ، اس نے روپے واپس کر کے تمہارے منہ پہ مارے ہیں۔ اس سے اب تمہاری ضرورت ہے کیا؟ بی اے کرے گا تو عیش کرے گا، سچ کہا ہے کسی نے۔ اصل سے خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں، میری بہن کا بیٹا کم اصل ہے اور تمہارے بھائی کی بیوی پتہ نہیں کس بھنگی کی اولاد ہوگی۔ تمہارے بھائی نے اس سے شادی کر کے تمہاری قوم کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ خدا کی شان ہے، انگریز بھنگی بھی ہمارے حکمران ہیں۔ میرے بھائی باوج کو کچھ کہا تو اچھا نہ ہوگا۔ وہ تم کو جانتی ہے نہ، اسی لیے منہ نہیں لگاتی، میری وجہ سے چپ رہتی ہے، ورنہ کب کا تم کو جیل بھجوا دیتی۔ اماں کی آواز بھرا رہی تھی۔ وہ بھنگن مجھے جیل بھجوا دیتی، ابا غصے سے چیخے۔ اماں زور زور سے رونے لگی۔ آپا کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں بلک رہی تھی۔ وہ جتنی بڑی ہوتی جاتی اتنی ہی حساس، اسے ابا سے شدید محبت ہوتی جا رہی تھی اور اماں کی جھگڑالو طبیعت سے بیزاری بڑھتی جاتی، مگر جب اماں کو روتے دیکھتی تو اس کا دل تڑپ اٹھتا۔ یہی جی چاہتا کہ اماں کو کلیجے میں چھپا لے۔ اب آئے تمہارا وہ نیچ بھانجا، اگر بھنگی سے جوتے نہ لگوائے ہوں تو میرا نام نہیں، اماں نے روتے ہوئے چیلنج کیا، ضرور آئے گا اور یہیں اس کی بارات آئے گی۔ ابا جلدی سے باہر چلے گئے۔ اماں دیر تک بڑبڑاتی رہیں، ایک دن اس گھر کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ آپا کھڑے پلنگ پر اونڈی پڑی تھی۔ عالیہ بیٹو، میں انہیں خط لکھ دوں گا کہ اب وہ یہاں کبھی نہ آئے۔ آپا نے خط لکھ دوں گی کہ اب وہ یہاں کبھی نہ آئے۔ آپا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ کتنا زرد ہو رہا تھا، مگر ابا جو کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو صفدر بھائی سے، نے آپا پر جھک کر کہا۔ اف اماں، یہ شادی کبھی نہیں ہونے دیں گی اور مجھے بدنامی سے بھی بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپا نے بازو میں منہ چھپا لیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی آپا کا ہاتھ سہلاتی رہی۔ اس وقت وہ کسی سچی سچی باتیں سوچ رہی تھی۔ صفدر بھائی تو مزے سے پڑھتے ہوں گے اور انہیں کوئی یاد بھی نہ آتا ہوگا، مگر یہاں سب انہیں یاد کر کے لڑے مرتے ہیں۔ سب کتنی فضول باتیں ہیں۔ صفدر بھائی نے اس سے بھی تو ایک خط نہ لکھا، کیا وہ آپا کو یاد کرتے ہوں گے؟ اماں سے نہ کہنا کہ میں رو رہی تھی۔ آپا نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھا کر کہا،
میں نے کب کبھی کچھ کہا ہے اماں سے؟ وہ جلد ہی تو گئی کسم دیدی کے کمرے میں آ گئی کسم دیدی کمرے میں آ گئیں تو وہ اٹھ کر دالان میں چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ دونوں کس قسم کی باتیں کریں گی، پھر بھی سب اس سے ہر بات چھپاتے، صرف اس لیے خاصی بڑے ہونے کے باوجود وہ سب سے چھوٹی تھی۔ کوئی بھی اس کے دل کی کیفیت نہ جانتا تھا، کوئی بھی تو یہ نہ سوچتا تھا کہ اس کے دماغ کی کیا حالت ہے، کوئی اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرتا، کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تو اب اسکول میں دعا کرتے ہوئے آسمانی باپ تک سے اپنے گھر میں رحمتیں نازل کرنے کی دعائیں کرتی تھی۔ کئی خزائیں اور بہاریں آ کر گزر گئیں، پر اس کے گھر کی خزاں بہار میں نہ بدلی۔ صحن میں لگے ہوئے مہندی کے پودے کو آپا کتنی ہی پانی دیتی مگر اس کی پیاس نہ بجھتی۔ پتلی پتلی ہری شاخیں سیاہ پڑ گئی تھی۔ آپا ان کئی برسوں میں کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ ابا گھر سے بے تعلق سے نظر آتے، دفتر سے آنے کے بعد بیٹھک آباد ہو جاتی اور انگریز حکمرانوں سے نفرت کے اظہار میں ابا کی آواز سب سے اونچی ہوتی۔ اماں اس وقت بڑی بے چینی سے صحن میں ٹہلتی رہتی۔ ہائے وہ کون سا منوس دن تھا جب میری شادی ہوئی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا، جو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ ٹہلتے ٹہلتے رک کر آپا سے کہتی اور جواب نہ پا کر بڑبڑانے لگتی۔ ویسے اب وہ صفدر بھائی کی طرف سے کس قدر مطمئن تھی۔ علی گڑھ سے بی اے کرنے کے بعد وہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ ابا نے بہت سر مارا مگر ان کا پتہ معلوم نہ ہوا۔ اماں بہت جلدی میں تھی کہ کسی طرح آپا کی شادی کر دی جائے۔ انہیں خطرہ تھا کہ صفدر بھائی کا بھوت پھر کہیں سے آ نہ نکلے۔ ماما جب کھانا پکا چکتی تو اماں سے اس سے شادی کے متعلق باتیں کرتی رہتی۔ ابا کو تو گھر کی کسی بات سے دلچسپی ہی نہ رہی تھی۔ رات جب وہ بستر پر آتے تو کوئی کتاب اٹھا لیتے، شادی کی بات ہوتی تو وہ ہوں ہاں کر کے ٹال دیتے۔ اس دن جب اماں نے کسم دیدی سے سنا کہ ابا کے ایک دوست گرفتار کر لیے گئے ہیں تو اماں مارے دہشت کے کانپ گئی۔ تم ہم سب کو بھیک منگوا دو گے، اگر دشمنوں کو کسی نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ رات اماں بلک بلک کے روئی۔ ابا کچھ بے چین سے ہو کر اٹھ بیٹھے۔ میں تو تم لوگوں کی وجہ سے خود کچھ نہیں کرتا اور مجھے تو کچھ کرنا بھی نہیں آتا، بس یہ نفرت ہے جو چھپائے نہیں چھپتی۔ کے بعد اماں دیر تک روتی اور بولتی رہیں مگر ابا ایک لفظ نہ بولے۔ دوست کی گرفتاری کے بعد اماں کو آپا کی شادی کی فکر اور بری طرح ستانے لگی۔ ایک بھائی اور بھاوج کے سوا ان کا اپنا تو کوئی بھی نہ تھا۔ ہاں، ابا کے عزیزوں میں ڈھیروں لڑکے تھے۔ اماں نے ان دنوں اپنے بھائی کو بھی خط لکھا تھا کہ آپا کی شادی کا ٹھکانہ کرے۔ ان کے بھائی نے جواب میں لکھا تھا کہ تمہاری بھابھی کہتی ہے کہ شادی لڑکی کی پسند سے ہونی چاہیے، اس لیے اپنے خاندان کے لڑکوں کو تہمینہ سے ملوائیں اور وہ جسے پسند کر دے اس سے شادی کر دے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم تہمینہ کی شادی میں ضرور آئیں گے۔ یہ خط پڑھ کر اس کی تو جان پھنک گئی تھی مگر اماں سارا دن مسکراتی رہیں۔ وہ بار بار خوش ہو کر کہتی تھی، لو بھلا بیچاری بھابھی کو کیا خبر کہ یہاں ایسی رسمیں نہیں ہوتی۔ اماں یہ خط پڑھ کر خود ہی خوش ہوتی رہیں مگر ابا سے ذکر تک نہ کیا۔ ہاں، ابا کے پیچھے پڑی رہتی کہ تہمینہ کی شادی کا انتظام کرو۔ ابا یا تو چپ رہتے یا پھر یہ کہہ کر جان چھڑاتے کہ جہاں جی چاہے کر دو۔ اماں یہ جواب سن کر لڑنے بیٹھ جاتی، پھر تم یہ کہہ دو کہ باپ نہیں ہو تو میں خود ہی باہر نکل کر لڑکا ڈھونڈ لوں گی۔ ابا ان باتوں سے بچنے کے لیے آواز دے کر آپا کو اپنے پاس بلا لیتے تو اماں کو مجبوراً خاموش ہونا پڑتا۔ انہی دنوں بڑی چچی کا خط آ گیا۔ وہ جمیل بھیا کے لیے تہمینہ آپا کو مانگ رہی تھی۔ اماں کو ایسے وقت میں یہی پیغام غنیمت لگا اور ابا سے پوچھ کر منظوری کا خط لکھ دیا۔ اسی دن ہولی جلی تھی۔ دوسرے دن کسم دیدی ہمارے یہاں بہت سا پکوان لے کر آئیں اور جب آپا سے گلے ملنے لگی تو ان کے منہ پر ڈھیر سا ابیر مل دیا، پھر اس کی طرف
झपटी, मगर वो कुसुम दीदी के हत्थे ना चढ़ी। आपा की रंगी हुई सूरत देखकर अम्मा को बेसाख्ता हंसी आ गई। शायद इस वक्त वो रंग खेलने को गुनाह समझना भूल गई थी। तुमने होली नहीं खेली कुसुम? अम्मा ने पूछा। वो सुहाजों मुस्सा कुसुम दीदी की हंसती हुई सूरत कुमला गई। अम्मा ने शायद पहली बार इन्हें हमदर्दी से देखा था। जी चाहता है कि खूब रंग खेलूं, लेकिन रंगीन साड़ी पहनूं, मन को मारना कितना मुश्किल काम होता है। रप्ती ने तो ये कुछ भी न सोचा था। कुसुम दीदी फूट फूट कर रोने लगी। चुप रहो कुसुम, त्योहार के दिन रोना मनहूस होता है, अम्मा ने समझाना चाहा तो कुसुम दीदी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और फिर आपा से बातें करने लगी। दूसरे दिन दोपहर में मामा ने आंखें फाड़ फाड़ कर अम्मा को बताया कि कुसुम दीदी भाग गई। मारे हैरत के अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गई। अरे क्या सच में कुसुम दीदी भाग गई? वो खुद भी चौंक कर अम्मा का मुंह तकने लगी, मगर आपा के चेहरे पे जरा भी हैरत के आसार ना थे। वो मेहंदी में पानी दे रही थी, जिसकी पत्तियां अब हरी हो चली थी। राय साहब की नाक कट गई। कैसे इज्जत वाले लोग थे। मामा माथा पीट पीट कर बातें किए जा रही। अब खूब होली खेलेगी, रंगीन साड़ियां पहनेगी। अम्मा बाबा की नाक कट गई तो क्या हुआ? अरे मैं होती तो भागने वालों को जिंदा दफना देती। सकी बहन निकली सलमा की। तौबा, और ना करें दूसरी शादी, अपने धर्म को लेकर चाटे। अब बेटी हर वक्त गाती रहती है, तब किसी को पता ना चला। अम्मा बातें करते हुए आपा को बड़े गौर से देख रही। अरे अगर मुझे पता होता, अपनी तहमीना के पास एक मिनट को ना बैठने देती। मेरे पास बैठे ना बैठे, बैठने से क्या होता है अम्मा? आपा ने शायद जिंदगी में पहली बार तलखे से जवाब दिया था। अल्लाह करे कुसुम दीदी अपने घर में खुश रहे। वो बरबरा वो बराबर दुआएं किए जा रही और इससे बार बार सलमा फूफी याद आ रही। चंद दिन तक राय साहब अब्बा की बैठक में भी नहीं आए, और जब आए तो सब यही कहते रहे कि कुसुम अपनी नानी के घर गई है, रूठ कर गई है। ये मारे उदासी के कहीं नहीं आया गया। कुसुम दीदी की मामा जी ने तो अम्मा से यही कहा था कि कुसुम रूठ कर अपनी नानी के घर हरिद्वार चली गई है। जब वो वापस आएगी तो फिर अफवाहें उड़ाने वालों से पूछूंगी। मगर जब इसने यही बात आपा से कही तो इनका चेहरा फक पड़ गया। खुदा न करे वो वापस आए, उन्होंने कहा। कुसुम दीदी के भागने के बाद अम्मा की फिक्रों में और भी इजाफा हो गया। वो चाहती थी कि किसी तरह भी आपा को इनके घर का कर दिया जाए। अम्मा सारा दिन जमील भैया के हुस्न लियाकत के जिक्र करती रहती और इन बातों को बड़ी दिलचस्पी से सुनती। अगर आपा को जाने क्या हो गया था कि एकदम घर के काम में जुट गई थी। सारे काम का सामान उलट कर फिर से सजाया गया। आपा तुम तो जमील भैया को देखा था, वो कैसे हैं? इससे अपनी आपा के होने वाले शौहर से सख्त दिलचस्पी होती जा रही थी। पता नहीं, आपा इसके सवाल पर हंस पड़ी। खासी खुश नजर आ रही। आलिया, अब तुमको सफदर भाई नहीं याद आते? कतई नहीं, सख्त बेमुरवत आदमी निकला। जो मुझे याद करे मैं उसे याद करती हूँ, इसने बड़े खड़ेपन से जवाब दिया। मैं तो अब सिर्फ अपने जमील भैया को याद करती हूँ। शरारत से आपा को देखा तो वो बड़े जोर से हंसने लगी। आपा, अल्लाह करे मेरे इम्तिहान के बाद आपकी शादी हो, वरना सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, इसने बड़ी फिक्र से कहा। नवीं क्लास की पढ़ाई ने इसको किस कदर संजीदा बना दिया था। मैं तुम्हारे इम्तिहान से पहले शादी कर ही नहीं सकती, मुझे दुल्हन तो तुम ही बनाओगी। आपा ने इसे गौर से देखा और फिर कमरे से निकल। इन दोनों मेहंदी की पत्तियों का रंग कितना गहरा सब्ज हो रहा था। आपा सुबह शाम लोटे भर भर के पानी डालती। मामा इन्हें बड़ी शफकत से देखकर हंस। खूब सेंचो बेटा, ये मेहंदी तुम्हारे हाथों में लगनी है। आपा बड़ी डिटाई से मुस्कुराती। क्या मजाल थी जो वो किसी की बात पर जरा सा शर्माती। अम्मा के सामने अपने जहेज की तैयारियों में मगन रहती।
ایسے خوبصورت میز پوش اور تکیے کے خلاف کاٹ رہی تھی کہ ہاتھ چوم لینے کو جی چاہتا۔ اس سے کسی کام کو نہ کہنا جا کام کو اس سے کسی کام کو نہ کہا جاتا، کیوں کہ وہ تو 9ویں کلاس کی تعلیم کے پہاڑ کو سر کر رہی تھی۔ ان دنوں گھر کی فضا میں چاندنی کی ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ اماں ابا کے وجود کو اس طرح بھول گئی تھی کہ لڑنے کا نام بھی نہ لیتی۔ درزی اور سنار سارا دن گھر کے چکر لگاتے رہتے۔ نمونوں کی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اماں کی آنکھیں نہ تھک اور وہ بڑے سکون سے اپنی کتابیں پڑھتی رہتی۔ پر ہائی یہ سکون کتنا عارضی تھا۔ ایک دن صبح صبح ماما نے آ کر بتایا کہ اپنی تہمینہ بیٹیا کی سہیلیہ کسم واپس آ گئی ہے۔ چل جھوٹی، اماں مارے حیرت کے چیخ پڑی۔ اللہ قسم بیٹی، وہ واپس آ گئی ہے۔ میرے نند نے خود اسے دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی ہے، مکان لے رکھا ہے کرائے پر۔ ہے اتنی بے شرمی، ایک تو بھاگی اور پھر ماں باپ کے سینے پر مونگ ڈلنے یہیں آ گئی۔ ارے اسے رہنے کو کوئی اور جگہ نہ جڑی تھی؟ اگر اس نے میرے گھر کا رخ کیا تو ٹانگیں چیر کر پھینک دوں گی، اماں نے آپا کی طرف دیکھ کر کہا، اور آپا کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ میز پوش چھوڑ کر اٹھی اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ ان کے پاس گئی تو آپا بڑی بے چینی سے ہاتھ مل رہی تھی۔ ارے عالیہ، وہ یہاں کیوں آ گئی؟ یہاں تو سب اسے ذلیل کریں گے۔ وہ بے وقوف اسے یہاں کیوں لے آیا؟ شاید وہ اپنے ماں باپ سے ملنے آئی ہو۔ 6 مہینے بھی تو ہو گئے، شاید وہ معافی مانگنا چاہتی ہو، اس نے کہا۔ یہ بے وقوف، آپا کچھ سوچنے لگی، جانے کسم دیدی کس گھر میں ہوں گی، جیسے ملوں ان سے، جو اماں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح کسم دیدی سے مل، تم ان سے نہ ملنا ورنہ اماں مار ہی ڈالیں گی، آپا نے ہدایت کی۔ مگر وہ برابر یہی سوچ رہی تھی کہ اگر مکان معلوم ہو جائے تو اسکول جاتے ہوئے ضرور ملے گی۔ اس رات آپا سخت بے چین رہی۔ رائے صاحب کے گھر میں ایسا سناٹا تھا کہ کسی کے بولنے کی آواز نہ آتی۔ آپا شاید ساری رات نہ سوئی تھی۔ صبح ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ماما کام کرنے آئی تو اس نے پھر بے حد اہم خبر سنائی کہ وہ آدمی راتوں رات کسم دیدی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ باقی رات کسم دیدی روتی رہی۔ آس پاس کے سارے لوگ جمع ہو گئے، ماں باپ سے ملانے کے بہانے اور معافی دلانے کے لیے لایا سوری ماں باپ سے ملانے کے بہانے اور معافی دلانے کے لیے لایا تھا۔ رائے صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، مگر ان کی بیوی آج صبح منہ اندھیرے کسم کے گھر گئی تھی۔ یہی سزا ہوتی ہے ایسی ہرافاؤں کی۔ بہت اچھا ہوا جو چھوڑ کر چلا گیا، جو بھلا گھر سے بھاگ کر بیوی بننے کی خوب دیکھ رہی تھی کہ کر لیے مزے اب بھگتے۔ اماں زہر میں بجھی ہوئی باتیں کر رہی تھی اور آپا پر جیسے سختہ طاری ہو گیا تھا۔ میں ابا سے کہوں گی کہ رائے صاحب کو سمجھائیں، وہ کسم دیدی کو گھر لے آئیں۔ آئے وہ اکیلی کیا کریں گی؟ بڑے جوش سے کہا تھا۔ اس مرد کی طرف سے اسے کیسی سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں لا کر اس نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ وہیں کہیں طیارے غیر میں چھوڑ کر بھاگ جاتا، وہ سر پٹک پٹک کے مر جاتی۔ یہ اپنوں کی ذلت تو نصیب ہوتی۔ کیا کہوں گی تم اپنے ابا سے؟ یہی نا کہ بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر بٹھا لے، شرم نہیں آئے گی تم کو ایسی باتیں کرتے؟ اماں نے سخت غصے سے پوچھا تھا۔ ہاں یہی کہوں گی۔ وہ اماں کے سامنے سے ہٹ گئی۔ شام کو جب ابا دفتر سے آئے تو وہ ان کے سامنے جا کر کھڑی، ابا تم دیدی اکیلے گھر میں رو رہی ہیں، رائے صاحب کو سمجھائیں وہ اسے لے آئے، کوئی انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مجھے سب معلوم ہے، میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی رائے صاحب کو سمجھاتا، بڑی سمجھدار ہے میری بیٹی۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرانے لگے۔ اسے کیا ضرورت ہے کہ ایسی بے شرمی کی باتوں میں حصہ لے؟ اماں غصے سے بےتاب ہو رہی تھی۔ کیوں نہ حصہ لے؟ مشن اسکول میں پڑھاتی ہو اور بولنے کا حق نہیں دیتی؟ صاف بات کیوں نہیں کرتے کہ انگریز بے شرم ہوتے ہیں؟ اماں لڑنے پر تل گئی تو ابا جلدی سے بیٹھک میں چلے گئے۔ رات ابا نے چپکے سے بتایا کہ رائے صاحب نے بات مان لی ہے، وہ کسم کو گھر لے آئیں گے اور شاید
لے بھی آئے ہوں۔ ابا کے اس سلوک پر وہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ اس دن اس نے اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، پھر بھی وہ باوجود کوشش کے کسم دیدی سے ملنے نہ جا سکی۔ تو یہ تھی ہمارے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو تھرڈ ایپیسوڈ میں مل جائے گی۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں گائز، پلیز سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔